فاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الشفاء الولاء نصر أعداء سكر البيت الفرج والرحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنيت من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حجنا وينفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى كل ذي صالح وسلف الصالح عند بدء دروسهم يا رب العالمين وخصوصا عند بدء كتاب شمائل المحمدية يا رب العالمين أكرم الأكرمين اللهم ادخل نياتنا مع نياتهم وارفعنا في عليهم على حبيب المصطفى طالبين سيد الخلق أجمعين على هذه النية وعليكم الدين صالحة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرجيم. الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا يا قولي يا رب العالمين. نويت تعليم وتعليم تذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Kita sudah sampai pada hadis 163. 163 وبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وإليه حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم. نعم. Siapa nak Allahumma tengok? saya Ustaz. Saya Syekh. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-163. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai manisan dan madu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-164. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahawa dia menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah daging kambing panggang. Maka baginda memakannya. Kemudian baginda bangun menunaikan salat. Dia tidak berwuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mustahab bagi orang yang makan makanan yang masak atas api untuk apa? Untuk dia tajdid wuduk. Maksudnya ambil wuduk semula. Ada mustahab. Dan hadis ini dalil bukan wajib. Adalah kena wuduk selepas makan makanan yang dimasak atas api. Naam. Dan juga bagi kita dalam mazhab Syafi'i, siapa yang yang memegang mazhab Syafi'i, siapa yang memegang mazhab Syafi'i, jika makan daging unta, disunat untuknya, maksud yusannu lahu sunnah untuk apa? Untuk dia ambil wuduk semula. Jika makan apa? Makan daging unta. Wallahu taala alam. Nah, nah.
وإليه حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء في المسجد صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-165. Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu menyatakan, kami telah makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi Terima kasih, wasallam. Syekh. Dan dikatakan ini adalah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dekat masjid, makan di dalam masjid. Hukum makan dalam masjid, apa hukumnya? Boleh kita makan dekat masjid ataupun tidak? Hukumnya bukan haram, tetapi kalau dah jadi yakin, contoh kita ada anak, kemudian ambil anak kita minta duduk makan sama-sama dekat masjid. Kemudian kita tahu anak ni tumpah makanan atas kapit, tumpahkan air dan sebagainya. Hadza yantaqil min hukum halal ila hukum fihi idza lil akharin. Maksudnya ada dalamnya kesusahan kepada orang yang lain. Nanti orang datang nak solat, tengok bau makanan dan sebagainya. Nah, khususnya kalau makan makanan yang berlemak ke ataupun berair ke, jadi hukumnya akan jadi hukum lain. Jadi kita kena hati-hati. Bukanlah kita tak boleh makan dekat masjid, tetapi kita kena jaga. Jadi kalau kamu nampak dilarang makan dekat masjid, bukan sebab ada sebab untuknya, untuk jaga pada bab ini. Jadi jangan kita ambil hadis ini kata, Nabi SAW makan dekat masjid, Nabi SAW tidur dekat masjid. Kita dah cakap tentang bab ini kan? Kita dah cakap tentang bab ini. Memang boleh. Tidur dekat masjid boleh. Makan dekat masjid pun boleh. Tapi kalau kita katalah orang Zaid, Fulan, ini adalah dia orang yang jaga. Mungkin Fulan yang lain, dia tak jaga. Jadi membab al-ahwat, maksudnya dari untuk lebih selamat, larangkan benda itu. Larangkan orang tidur, larangkan orang apa, untuk makan minum dekat masjid. Kalau nak makan juga dekat masjid, pergi cari tempat yang tak ada kapit, tak ada apa, boleh duduk dekat situ. Jadi kalau ada tempat apa-apa, bolehlah semula. Barakallahu fikum. Ini adalah di antara benda yang kita kena fikir. Kadang-kadang orang kata orang tu tak bagi kita makan, tak bagi kita etikaf dekat masjid, tak bagi kita. Bukan dia tak nak bagi, tetapi dia nak kurang risiko untuk jadi apa-apa dekat masjid tu. Nah, tengok. فائدة يجوز الشيخ تلي dalam kitabnya فائدة يجوز الأكل في المسجد بشرط عدم التقدير أو ترك المخلفات بشرط عدم التقدير أو ترك المخلفات. Boleh makan dekat masjid dengan syarat apa? Jangan adalah kita ada tumpah-tumpah dan sebagainya, tumpah makanan, minuman dan sebagainya. Wa tukrah atau tuharram, makruh ataupun boleh hukumnya jadi haram, sampai haram jika apa? Jika ada sampai keadaan apa? Tumpah-tumpah dan sebagainya. Oleh yazbin. Macam dah tahu anak tak boleh kontrol, pergilah, tak apalah. Anak makan, tangannya tengah kotor ke apa, ataupun bukan, kadang-kadang bukan anak, orang dewasa pun. Tangan dia dah berminyak ke, mana ada sabun sekarang, jauhlah tempat. Lap dengan kapit masjid. Boleh ke? Tak boleh. Jadi haram. Hukumnya jadi apa? Jadi haram oleh yazubillah. Naam. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini pun mengajarkan pada kita untuk makan berjamaah, ramai-ramai, sama-sama. Ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menadu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata badannya, ya Rasulullah, aku ni makan banyak tapi tak kenyang. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam beri nasihat badannya. Kata badannya, la ta'kul munfaridan bal kul ma'a jama'ah fa inna barakat at-ta'am fi wasat al-qas'ah aw at-tabaq. Nabi SAW kata padanya, jangan makan seorang, makan berjamaah dengan ramai-ramai. Dan sesungguhnya adalah di dalam dulang makanan itu, pertengahannya adalah ada berkat.
Jadi kamu adalah apa? Makan makan sama-sama. Allah Taala a'lam. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. صلى الله عليه وسلم. Nah, siapa nak tolong baca? Assalamualaikum, Saya. Cik. Saya Okey, ya, silakan. Al-Mukhairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, satu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dihidangkan sebelah daging bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau lalu memotong daging itu dan memberikannya kepadaku. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu datang terus melaungkan azan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pisau dan berkata, "Mengapa ia melakukan hal itu, melaungkan azan, sedangkan aku belum selesai makan? Semoga dia beruntung," berkata Mukhirah. Misainya menurut Al-Bajuri, misai Bilal, sebahagian yang lain mengatakan misai Mukhirah telah memanjang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, "Aku akan memotong misaimu yang lebih panjang daripada sugi ini, atau potonglah apa yang melebihi sugi." Allahumma salli ala Muhammad. Ini misai قصه لك على سواك أو قصه على سواك يعني هكذا yang lebih potong. Mesti kita bibir tu tak adalah sampai misai sampai bawah supaya apa? Supaya untuk makan, minum dan sebagainya. هذا من السنة أيضا. عليه الصلاة والسلام. Seterusnya وبه حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan daging, maka diberikan sebahagian kaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya, maka baginda mengigit daging itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل عليه. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bahagian kaki hadapan dan telah diracun kaki hadapan, dan baginda mengetahui Yahudi yang meracuninya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والشهادة. Dia ada badannya nubuah, nabi, seorang nabi, dan juga seorang syahid. Dia adalah pun ada berkesan pada apa, pada racun ataupun pada makanan yang ada di dalamnya iaitu racun. Wallahu a'lam. Nabi alaihi salatu wasalam jumi'a lahu bainal isnain. Ada badannya dua.
nubuah dan juga syahid. Subhanallah. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu periuk makanan dan baginda sangat menyukai bahagian kaki hadapan. Maka aku menghidangkan kepada baginda kaki hadapan. Kemudian baginda berkata, hidangkan kepadaku bahagian kaki hadapan. Maka aku pun menghidangkannya. Kemudian baginda berkata, hidangkan berapa banyakkah kaki hadapan kambing? Baginda menjawab, dengan zat yang diri ini berada di dalam kuasanya. Seandainya engkau diam, engkau pasti dapat menghidangkan kaki hadapan untukku selagi mana aku tetap berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali اللهم صل Muhammad. عليه. وبه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Allahumma salli ala Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukanlah bahagian kaki kambing yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak memperolehi daging kecuali jarang-jarang dan baginda memakannya dahulu kerana bahagian itulah bahagian itu yang paling cepat masak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Nah, dalam hadis ni adalah bukan maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suka makan pada zira' adalah itu adalah bahagian kaki depan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suka makan ambil daging besar macam tu lah. Nabi kita ni macam makan banyak. Lah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Adalah maksud pada bab ini Sayyidah Aisyah ceritakan tentang bab ini. Yani ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا. Apa maksud غبا? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jumpa dengan daging itu bukan selalu. Kadang-kadang ada seperti itu. Yani bukan hal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini selalu. Sekarang kadang-kadang ada orang makan, dia contoh makan daging, mandi ke apa, nasi mandi, nasi kapsa ke apa, letak di depannya daging macam ni besar-besar, ambil makan macam tu. Ini halnya selalu. Lepas tu ada baki, bazir, buang semua. La ilaha illallah. La. Bukan seperti itu. Nabi SAW bukan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Dan Nabi SAW suka adalah bahagian zira' itu, adalah bahagian itu daripada kambing. Sebabkan apa? Sebab asra'uha nudja. Disebutkan seperti mana Sayyidah Aisyah ceritakan وكان يعجل إليها لأنها عجلها نضجا. يعني maksudnya dia cepat masak dagingnya, cepat masak. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا نعم قال سمعت شيخا من سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه bukan من
Nah, Wallahu a'lam. Kita tengok kitab lain. Nah. قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر صلى الله عليه وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-171. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن عن عبد الله بن المؤمل. نعم عن عبد الله بن المؤمل. نعم بالفتحة المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kuah adalah cuka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang ada dengan saya untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat insyaallah. وبه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش. نعم حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما نعم نعم فقال هاتي ما أغفر بيت من أدم فيه خل. نعم أغفر ما خلا. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ummu Hani radhiyallahu anha menyatakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan bertanya, adakah engkau ada sesuatu untuk dimakan? Maka aku berkata, tidak, kecuali roti kering dan cuka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, berikan kepada aku. Tidak dikatakan rumah itu fakir, tidak ada kuah, yakni makanan fakir adalah makanan yang tidak berkuah, rumah yang ada cuka di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa tahu Ummu Hani itu siapa? Ummu Hani itu siapa Ummu Hani itu? Ummu Hani itu adalah binti Abi Talib. Dikira maknanya anak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bintu ammihi, anak saudaranya. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمد بن المثنى. نعم وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarid, yakni bubur yang dibuat dari roti yang dicampur daging dan berkuah dibandingkan dengan makanan yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Nah, baik. Kita siapa tahu siapa yang
paling baik daripada wanita? Siapa yang paling baik pada wanita? Sayyidah yang pertama adalah Sayyidah Maryam. Afdhalun nisa. Kemudian siapa? Fatimah radhiyallahu Sayyidah anha. Fatimah. Kemudian Khadijah, Sayyidah Khadijah. Kemudian Asia. Asia. kemudian Sayyidah Aisyah. Naam. Naam. Selepas Khadijah adalah Sayyidah Aisyah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sayyidah Aisyah, dia adalah seorang yang dia banyak Masya Allah bersadaqah. Orang yang banyak jawada, yang banyak adalah dia sadaqah. Anfaqat al-alaf min ad-darahim, dia keluarkan ribu-ribu daripada dirham-dirham adalah fi sabilillah. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ini pada tertib siapa yang afdal nisa, siapa yang paling baik pada nisa, ada perbezaan. Kadang-kadang ada yang kata macam ni dan macam ni, tapi tertibnya Wallahu alam seperti ini adalah awal-awal adalah Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah. Nah, ada yang disebutkan juga Sayyidah Asia juga. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام صلى الله عليه وسلم. نعم teruskan. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya Ustaz. Okey, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah di atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarit dibandingkan dengan makanan yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه اللهم صل على سيدنا. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. Allahumma salli ala Sayyidina نعم Muhammad. lagi sekali. Ulang lagi sekali hadis ini. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk setelah makan susu beku, yakni dibekukan secara dimasak dan keju. Dan beliau melihat baginda makan bahu kambing. Kemudian baginda menunaikan solat tanpa berwuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yani Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu macam nak tunjukkan kena wuduk pada makanan yang awal-awal dia macam ni. Awal-awal hukumnya makanan yang kena pada api, yang dimasak atas api, lepas makan kena wuduk. Baik. Lepas tu adalah hukum ni dinaskhkan. Apa maksud nasakh? Maknanya dah tak guna dah. Bukan kena wuduk selepas makan pada makanan yang masak atas api. Jadi Sayyidina Abu Hurairah macam nak jelaskan pada bab ini untuk tentang hadis untuk kena wuduk selepas makan makanan yang dimasak atas api sudah nasahkan. Jadi ceritakan hadis ini. Dan jumhur pada semua untuk kata pada bab ini tidak perlu ambil wuduk selepas makan makanan yang dimasak atas api. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan. الله ده ثلاثة عفوا آية عفوا معف موضة باشا. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه
وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أولم رسول رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بتمر وسويق اللهم صل على وسويق سيدنا نعم وسويق نعم وسويق لا وسويق بكسر الواو والله أعلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalimah sewaktu perkahwinan baginda dengan Sofiah dengan menghidangkan kurma dan sawiq, yakni sejenis bubur yang dibuat daripada gandum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam bab ini Nabi SAW adalah buat walimah adalah dengan apa? Bitamrin, nam, wasawi. Dengan dua makanan itu sahaja. Yani tak ada di dalam walimah itu adalah israf dan tabzir. Maksud, buat dengan mudah-mudah. Tak adalah susah-susah. Kenduri-kenduri itu nak buat kenduri dan sebagainya, tak perlulah buat dalam mewah-mewah sangat. 5-6 jenis daripada makanan. 10, kadang-kadang ada 10 orang yang buat 10 jenis pada makanan. Masuk orang hairan nak makan apa. Sebab terlalu banyak makanan. Masya Allah. Lepas tu habis walimah, habis majlis, banyak makanan yang lebih. Ada banyak lebih. Makanan banyak lebih sampai kena buang. Nauzubillah min zalik. Hadza la yajuz. Ni kita kena jaga pada hati-hati. Juga adalah pada majlis walimah. Kadang-kadang orang jemput orang, kemudian orang tu tak datang. Hukum adalah jika orang jemput kita kepada walimatul urus, kita kena ijabatul da'wah. Maksudnya kita pergi. Tapi ada satu keadaan kita tak pergi, boleh tak pergi. Apa dia? Iaitu kalau kita tahu di dalam majlis ini akan ada mungkar. Waliyahzubillah. Ada perempuan joget ke, ada benda mungkar akan berlaku dekat situ, tak boleh. Saya ceritakan dekat kamu satu benda yang terjadi dengan saya. Kadang-kadang semua orang Melayu, dia haraplah seorang guru datang ke majlis untuk doa untuk majlis, pembukaan majlis dan sebagainya. Saya satu hari orang jemput saya untuk pergi doa untuk pembukaan majlis kahwin. Saya pergi majlis tu dan saya lari daripada majlis tu. Saya pergi dan saya lari. Pergi ke majlis itu, masuk ke dalam majlis, tengok saya waktu tu saya sampai lambat sikit. Mungkin adalah kesalahan pada saya juga. Tapi susah, tempat tu susah sangat. Orang tu tak siapkan untuk kita tempat parking, tak ada apa. Jadi memang susah lah nak parking kereta pun susah. Sampai ke majlis dah mula. Jadi orang tu masukkan saya ke majlis, suruh duduk dekat depan. Depan ada siapa, kebetulan orang tu macam keturunannya, tak tahulah, mungkin pada India ataupun macam tu lah, wallahualam. Dia mamak. Ataupun Pakistan, Allah tak tahu, tak pasti betul-betul. Yang penting dimasukkan kita duduk depan, semua orang tengok pada saya. Depan saya ada apa? Ada benda yang jadi mungkar lah. Lepas tu saya tengok macam tu, saya malu duduk macam ni, duduk tengok bawah. Orang tu minta kita nak baca doa, berhentikan. Sudahlah, berhenti kita baca doa, kita jalan lah. Anak cakap dengan dia, kita terus baca doa, kita jalan. Lepas tu dia kata, sekejap je. Sekejap je. Last, angkat tangan. Saya angkat tangan tu, doa. Terus, saya keluar dari majlis terus, jalan, angkat diri. Mana Syekh? Mana Syekh untuk baca doa? Dah tak ada Syekh, dah keluar Syekh. Dia tinggal. Anak cakap, minta maaf, hari kedua saya call, saya minta maaf lah. Keadaan suasana dekat sana tak sesuai dengan saya tak boleh. Dia kena jalan. Saya tak boleh tunggu dah, jalan. Agak dia dah faham kita kenapa tarik diri. Tapi maksudnya kena jagalah. Kalau kamu nak jumputkan seorang guru kepada majlis kamu untuk minta dia doa dan sebagainya,
Satu, kena jagalah. Jangan berlakukan benda yang mungkar di hadapannya. Mungkin majlis kamu memang biasalah macam tu. Untuk kamu semua keluarga, family dan sebagainya. Hadha ma yajuz. Tak boleh. Tak boleh kita lakukan seperti itu. Benda yang mungkar dan sebagainya. Khalas. Kalau kamu nak lakukan mungkar, buat sendirilah. Kita tarik diri. Tak nak. Jadi, kalau ada orang jumbuk kita kepada majlis kahwin ataupun majlis yang ada walimah dan sebagainya, dan kita tahu dekat situ akan berlakukan mungkar, suatu mungkar, kita ada hak untuk kita tak pergi langsung. Baik, bukan kira wajib kita kena pergi. Nah. Ustaz nak tanya Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Muka tu macam mana Ustaz? Mungkar contoh, na'udzubillah, orang itu adalah letak, contoh niat majlis tu adalah bercampur. Ada orang Muslim, ada orang non-Muslim. Tiba-tiba ada di dalam majlis itu, ada apa? Ada orang minum benda yang bukan, benda yang haram. Atau ada orang yang perempuan biasa joget dekat situ. Ada biasa, sebab majlis Melayu, lain sikit daripada majlis Arab. Kita orang Arab, majlis kita ada dua. Ada satu majlis khas untuk wanita, ada satu majlis khas untuk lelaki. Majlis yang khas untuk wanita, seorang lelaki pun tak ada dekat situ. Budak yang memayyiz, apa maksud memayyiz, yang umurnya macam 5 tahun, 4 tahun ke atas, 5 tahun, tak boleh masuk majlis tu. Budak lelaki langsung larangkan. Macam mana pun kamu nak datang ke majlis kahwin, budak lelaki kamu letak dekat rumah. Tak boleh bawa. Kecuali kalau itu baby. Boleh bawa ke majlis perempuan. Jadi yang masuk ke majlis perempuan adalah apa? Budak kecil, mungkin baby saja. Budak boleh jalan apa? Tak boleh masuk. Apa maksud memayyiz? Bila kita cakap orang itu sudah memayyiz, kita tanya dia, nama kamu apa? Dia boleh jawab. Ayah kamu nama apa? Kamu duduk mana? Contoh. Apa warna ni apa? Dia boleh jawab. Itu dah kira memayyiz dah. Dalam bab ini. Jadi kira dah tak boleh. Budak tu tak boleh masuk majlis. Jadi wanita itu dia ada tempat khas untuknya. Dia buat majlis, kita kalau biasa nak orang lelaki seperti itulah. Awal majlis kita, orang Arab biasanya macam tu. Majlis perempuan, majlis lelaki. Majlis perempuan akan ada berterusan. Dia hanya wanita dekat situ. Dan orang itu nak pakai apa, pakai. Dia memang orang itu buat cara dia. Dia adalah juga joget dia, cara dia dan sebagainya. Sebab semua wanita dekat situ. Jadi benda itu tidak ada masalah. Tapi kalau campur lelaki perempuan seperti mana yang ada kita dekat sini di Malaysia, kebanyakan pada majlis kahwin dekat sini di Malaysia campur lelaki perempuan campur sekali. Tak ada asing. Ini la yajuz. Tiba-tiba ada perempuan joget di dalam majlis itu, lelaki-lelaki yang lain tengok, ada la yajuz, haram. Benda ni adalah mungkar, tak boleh. Naam. Kalau kita orang Arab adalah perempuan seperti mana saya sebut, perempuan asing ada majlisnya, lelaki asing ada majlisnya, bukan sebelah-sebelah juga, supaya suara tak dengar dekat sini tak dengar langsung. Nah, itu satu lagi adalah biasanya majlis lelaki semua lelaki, dan habis majlis lelaki pun adalah syaratnya, ada syarat joget orang Arab dan sebagainya. Untuk lelaki pun ada. Boleh. Tidak boleh. Benda itu adalah farah, yuzhirul farah, dia menunjukkan dia gembira dan sebagainya. Tidak ada masalah. Asalkan kita tak buat melakukan benda yang adalah ada badannya haram. Walayazubillah. Orang macam contoh orang Yaman. Saya tengok majlis kahwin dekat orang Yaman, macam adik saya baru kahwin, baru berapa bulan. Dia kahwin dekat Yaman, dekat sana. Masya Allah, majlisnya habaib-habaib ramai yang hadir di dalam majlis tu. Orang itu ada syaratnya untuk joget. Orang lelaki ada syaratnya, syarat khas. Macam syarat orang Yaman. Yang penting, tak ada benda yang mungkar berlaku di dalamnya. Dan biasanya, kalau sudah habis majlis lelaki akan pergi ke diwan yang ada perempuan tu. Untuk apa? Untuk ambil isterinya. Biasa ada yang ambil daripada pintu, terus ambil, terus jalan. Dan ada cara lain, macam contoh kalau kita orang Syria, biasanya sudah sampai masa lelaki nak sampai ke majlis wanita, ke diwan yang ada wanita dekat situ. Orang dekat majlis wanita akan maklumkan kepada orang yang hadir.
Terima kasih, majlis kita sudah selesai. Suami penantin lelaki akan sampai sekejap lagi akan sampai. Jadi boleh siapa yang bukan daripada kerabat boleh keluar. Maksudnya boleh balik. Terima kasih sebab hadir dan sebagainya. Jadi semua yang tidak ada kerabat dengan dengan keluarga suami isteri itu, dia akan keluar balik rumahnya. Dan akhirnya suami dia akan masuk ke tempat wanita. Orang tu lelaki, menanti lelaki adalah akan masuk kepada tempat diwan wanita. Di masa itu ada siapa? Ada maharim sahaja. Apa maksud maharim? Yani ibunya, adiknya, makciknya, orang maharim yang sahaja. Yang bukan mahram tak ada dekat situ, dah keluar. Baik. Kemudian orang itu akan ambil isterinya dan balik. Ini kalau syarat Syria. Kalau Yaman, kalau tak silap, dia ambil daripada pintu terus. Ambil terus balik. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini adalah syarat-syarat di dalam majlis-majlis Arab ketika ada majlis kahwin dan sebagainya. Dia asingkan. Mungkin orang rasa, tapi kos lagi banyak lah. Kena bayar sewa diwan ini, bayar diwan lelaki, diwan perempuan, makanan dan sebagainya. Tak apalah. Tapi berkat lah. Amalan seperti itu berkatlah. Berkat seperti ini insya-Allah berkat. Kita jaga tidak ada percampuran, tidak ada campur-campur. Lagi kalau majlis kahwin kadang-kadang ada apa orang macam nak pakai baju yang terbuka pada bahagian-bahagian yang aurat, waliyadzubillah, itu semua mungkar lah. Bagaimana kalau jadi campurkan lelaki perempuan? Jadi setiap orang yang berlaku dalam majlis setiap hal yang berlaku dalam majlis ini ada saham untuk orang yang uruskan untuk majlis tu. Nauzubillah min zalik. Jadi benda ni kita kena jagalah. Nak buat majlis bercampur lelaki perempuan, tak salah kalau kamu tulis awal-awal. Majlis kita tolong menjagakan pada pakaian. Kena jaga pada pakaian. Pakaian adalah semua menutupkan pada aurat. Tidak ada masalah nak pakai warna-warni, tapi jaga pada bab ini. Nah, kalau maaf ya saya sebut, macam wanita Arab mungkin ada berlainan sikit lah. Macam wanita Arab jarang yang keluar pakai pakaian yang pakaian majlis-majlis berjalan dekat jalan, jarang seperti itu. Dan ada seorang Melayu pergi ke majlis Arab, dia tengok wanita dekat majlis Arab, oi, macam orang itu yang menanti, bukan orang dia macam pakai make up banyak, pakai baju macam-macam, yang ni baju ada hiasan banyak, emas banyak dan sebagainya. Macam merasa, oi, kita ni orang Melayu mana ada macam tu. Khalas, kalau dia adalah perempuan dengan perempuan, mafi hormat. Asalnya dia tutup aurat, tutup pada bab ini, khalas mafi hormat. InsyaAllah tidak adalah hormat dalam bab ini. Dia nak pakai apa, pakailah. Nak buat rambutnya macam mana pun, buatlah. Tidak ada masalah. Asalkan semua adalah dekat situ adalah wanita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Tak salah kalau kita usahalah, ada orang nak kahwinkan anaknya dan sebagainya, usahalah buat yang terbaik untuk bab ini insya-Allah. Kita teruskan sikit insya-Allah, ambil beberapa hadis lagi boleh. Kalau boleh kita habiskan bab ni insya-Allah. Wa bi ilaihi hadatsana نعم وبه إليه حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا فائد مولى عبد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ويحسن أكله. نعم صلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سلمى نعم رضي الله عفوا هذا مما كان يجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. نعم silakan. اللهم صل على سيدنا محمد. سلمى رضي الله عنها. سلمان رضي الله عنها Ustaz. Salma ya, Salma. Salma radhiyallahu anha menyatakan bahawa Al-Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far telah datang dan berkata kepadanya, buatlah kepada kami masakan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik untuk dimakan. Maka Salma berkata, wahai anakku, kamu tidak akan menyukainya. Mereka menjawab, buatkan saja. Maka Salma bangun dan mengambil gandum lalu menumbuknya. Kemudian gandum itu diletakkan dalam periuk dan dituang ke atasnya sedikit minyak dan dicampur cabai dan rempah. Lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, inilah di antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik untuk dimakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. نعم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah kami, maka kami menyembelih baginya seekor kambing. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami suka makan daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. Nah, hadis ini bukan nak menunjukkan oh Nabi suka daging, jadi orang tu buat seperti itu. Bukan seperti ini. Bahkan adalah untuk jelaskan kita buat apa yang baik kepada tetamu kita ataupun apa yang tetamu kita suka. Contoh, kita tahu oh tetamu ni dia datang setiap kali datang rumah kita dia mintalah masaklah nasi mandi, masaklah nasi kapsa. Dia suka sangatlah benda tu. Jadi janganlah bagi dia nasi goreng. Janganlah bagi dia nasi lemak. Itu biasa dia makan, hari-hari boleh makan. Dia datang ke rumah kamu, contoh kamu pandai masak satu jenis makanan. Dia suka, kamu mampu pun. Tidak ada masalah, tidak ada kesusahan. Buatlah apa yang dia suka. Ini kira di antara cara kita raikan tetamu kita. Buat yang terbaik kepadanya. Buat cara yang terbaik kepadanya. Itu adalah kira di antara cara yang bagus untuk nak layankan tetamu yang datang ke rumah kita. Barakallahu fikum. Naam. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان. نعم. وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والله أعلم. نعم silakan. Siapa nak tolong baca terjemahan? Sikit-sikit je. Naam. Saya baca ya Syekh. Baik, ya Allah silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dan aku bersama-samanya. Lalu baginda mengunjungi rumah seorang wanita Ansar. Lalu beliau, iaitu wanita Ansar, menyembelih seekor kambing dan kami pun memakannya. Kemudian beliau membawa sepinggan rutab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Setelah itu
Rasulullah SAW berwuduk lalu menunaikan solat zuhur. Kemudian Rasulullah SAW pun beredar. Wanita tadi lalu datang kepada Rasulullah dengan membawa sisa lebihan daging kambing dan baginda pun memakannya. Setelah itu, baginda menunaikan solat asar tanpa terlebih dahulu mengambil wuduk. Allahumma salli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا. وبه حدثنا العباس بن محمد الدوري. وبه حدثنا العباس بن محمد الدوري. حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقة. قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. نعم صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ummu Munzir radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW dan Ali radhiyallahu anhu telah mengunjungiku. Pada ketika itu, kami memiliki beberapa tandan kurma mentah yang kami gantung. Lalu Rasulullah SAW dan Ali memakannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Cukuplah wahai Ali, kerana engkau baru sembuh dari sakit." Lalu Ali pun duduk, sedangkan Rasulullah SAW terus makan. Berkata Umur Munzir, kemudian aku menghidangkan silk, sejenis tumbuhan, dan gandum kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Makan yang ini kerana ia lebih sesuai bagi kamu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت حيس. نعم. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW telah datang kepadaku lalu berkata, Adakah ada apa-apa yang boleh dimakan tengah hari ini? Lalu aku berkata, tiada. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Pada hari yang lain, Rasulullah SAW telah datang kepadaku, lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ada seseorang telah memberikan hadiah kepada kita. Rasulullah SAW bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, haish, iaitu makanan yang dibuat daripada campuran kurma, mentega dan tepung. Kata Rasulullah SAW, aku sebenarnya berniat untuk berpuasa pada hari ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah SAW makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan puasa ini adalah puasa Nabi SAW di masa itu bukan puasa wajib, adalah siyam tatawwu'. Bagi kita dalam mazhab Syafi'i, jika ada orang dia puasa siyam tatawwu' adalah maksudnya contoh seperti mana orang puasa setiap Isnin dan Khamis. Tiba-tiba ada orang bawa makanan yang sedap-sedap. Kata jom makan. Kata saya saim, saya puasa.
Kamu boleh buka puasa, tak ada masalah. Dan tak perlu khata. Sebab ini adalah siyam tatawur. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma ke atas roti itu lalu berkata, ini cicahannya yang ini. Lalu baginda memakannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai sufi, iaitu makanan yang dibuat dari gandum dan kurma. Berkata Abdullah, salah seorang periwayat hadis ini, yang dimaksudkan dengan sufi adalah apa yang tersisa dari makanan. Allahumma salli ala Nah, ada dua qaul tentang bab ini. Apa yang tertinggal pada makanan dibawa dalam beriuk mata tu, ataupun adalah iaitu seperti mana disebut daripada kurma as-sarid. Maksudnya pada kurma dan tepung. Allahu a'lam. Naam, alaihi salatu wassalam. Baik, hadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita berhenti di sini insya-Allah. Mohon maaf. Barakallahu fikum mulai lambat dan habis lambat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda at-ta'am. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah tamatkan majlis yang 9, nombor 9, Masya Allah. Sekarang kita majlis nombor 9. InsyaAllah semoga Allah SWT mudahkan untuk kita untuk tamatkan kitab ini biiznillah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wal afu minkum. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Sama. بارك الله فيكم. Sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. Sama-sama.